اور اس طرح ہرمن کافکا یہ چاہتا تھا کہ وہ فرانز کافکا کو کوئی بیوروکریٹک یا بہت بڑا افیسر بنانا چاہتا تھا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے فرانز کافکا کے بارے میں، جو کہ جرمن لٹریچر میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ فرانز کافکا 3 جولائی 1883 کو آسٹریا کے شہر پراگ میں پیدا ہوا اور 3 جون 1924 کو اس نے وفات پائی، اور صرف 40 سال کی عمر میں 20ویں صدی میں ایسا لٹریچر لکھا جو آج تک پوری دنیا میں مشہور ہے، جس نے نہ صرف ادب کے لوگوں کو ادبی حلقے کو متاثر کیا بلکہ آنے والے وقتوں کے بہت بڑے فلاسفہ یعنی فلاسفرز کو بھی اس نے متاثر کیا۔ فرانز کافکا نے بہت کٹھن زندگی گزاری اور شروع دن سے ہی اس کا بچپن اور اس کی جوانی اور پھر اسی جوانی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ فرانز کافکا نے بہت سخت زندگی گزاری۔ ایگزسٹینشیل فلسفی اور ایگزسٹینشیلزم، فلسفہ وجودیت کا قائل فرانز کافکا اپنے آپ سے یہ سوال کرتا تھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ whether existence precedes essence، جس طرح جان پال سارتر نے کہا ایگزسٹینشیل فلسفی میں، فلسفہ وجودیت میں، یا پھر essence precede existence، اور اسی طرح اور بہت سے سوالات، بلکہ سوالات کا ایک ایسا تلاطم سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا لہروں کی طرح فرانز کافکا کے ذہن میں ہر وقت رہتا۔ جب فرانز کافکا کی عمر only 9 years تھی تو اس وقت آدھی رات کو اس نے جب اپنے باپ سے پانی مانگا، تو اس وقت جب فرانز کافکا کے والدین ہرمن کافکا اور اس کی بیوی جولی کافکا سوئے ہوئے تھے اور ساتھ ہی فرانز کافکا سویا ہوا تھا، یورپ میں ان سردیوں کی راتوں میں جب مڈ نائٹ کو، آدھی رات کو، فرانز کافکا نے اپنے باپ سے پانی مانگا کہ مجھے پیاس لگی ہے، تو ہرمن کافکا نے، فرانز کافکا کے والد نے اسے ڈانٹا اور سو جانے کی تلقین کی۔ فرانز کافکا کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی، اس نے اپنی والدہ سے بھی کہا، لیکن اس کی آنکھ ہی نہ کھلی، اور جب دوبارہ اس نے اپنے باپ ہرمن کافکا کو پیاس کے بارے میں بتایا اور پانی پینے کی خواہش ظاہر کی، تو ہرمن کافکا نے فرانز کافکا کا زور سے بازو پکڑا، اس 9 سال کے عمر کے بچے کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر نکال کر بالکونی میں ٹھہرا دیا اور اندر سے دروازہ بند کر کے سو گیا۔ فرانز کافکا کے لیے یہ رات قیامت کی رات سے کم نہ تھی کہ ایک 9 سال کا بچہ یورپ کی سردیوں میں، ٹھٹھرتی ہوئی سردیوں میں ساری رات بالکونی میں کھڑا رہا اور اپنے آپ سے یہ سوال کرتا رہا کہ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی مجھے سزا ملی ہے، اور وہ سزا میں بھگت بھی رہا ہوں، لیکن مجھے میرے جرم کا پتہ نہیں کہ میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا میرے باپ نے مجھے سنا دی ہے، اور اب وہ میں سزا ایگزیکیوٹ بھی کر رہا ہوں۔ اور اس طرح فرانز کافکا اس وقت سے لے کر ساری عمر ڈپریشن، اینگزائٹی کا شکار رہا، اور بچپن کے والدین کے اس خوف کا، اس ڈپریشن کا جو اثر تھا، وہ فرانز کافکا کی لکھائی میں، جو اس کا رائٹنگ کا ورک تھا، لٹریچر تھا، جو اس نے دنیا کے مشہور ترین ناول لکھے، جو آج بھی
20वीं सदी में लिखे गए वो लिटरेचर के नावल आज भी हमें अपनी जिंदगी में रेलिवेंट नजर आते हैं और हम उनके किरदारों को और उनकी कहानियों को और उन नावल्स के सेंट्रल थीम्स को हम अपने माशरे पर, अपनी सोसाइटी पर अप्लाई होते हुए देखते हैं। इस तरह के फ्रांस काफ्का ने किस कमाल से वो नॉवेल्स लिखे और एक ऐसा लिटरेचर अदब तख्लीक किया कि जो आज जर्मन लिटरेचर में एक बहुत बड़ी अहमियत का और एक बहुत बड़ा नाम है। फ्रांस काफ्का का वालिद हरमन काफ्का एक दूसरे शहर से हिजरत करके प्राग आया था और फ्रांस काफ्का का जो दादा था, हरमन का वालिद, वो पेशे के लिहाज से कसाई था, बुचर था, और इस लिहाज से जो हरमन काफ्का था उसकी पर्सनैलिटी में बुचर्स वाली कुछ शक्तियां शामिल हो गईं। हरमन ने वो पेशा तो अख्तियार ना किया बल्कि चंद पैसे इकट्ठे करके, मेहनत करके एक दूसरे शहर में आकर छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लिया और वहाँ से वो तरक्की करता हुआ एक मिडिल क्लास में शामिल हो गया। और इस तरह हरमन काफ्का ये चाहता था कि वो फ्रांस काफ्का को कोई ब्यूरोक्रेटिक या बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता था और हर वक्त उस पर दबाव और कड़ी नजर रखता था। फ्रांस काफ्का को कहता था कि जिंदगी तुमने ऐसे गुजारनी है जिस तरह मैं कहूँगा, तुम अपनी कोई मर्जी नहीं कर सकते, तुम अपनी कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकते। तो इस तरह वालिद के बेजा जबर ने फ्रांस काफ्का को, जो शुरू से ही अपने वालिद के जुल्म का शिकार था और पहले भी उसके जहनों में, उसके जहन में सवालों का एक समंदर मौजूद था, लेकिन वालिद के इस रवैये के बाद वो जो इसके जहन में ख्यालात का समंदर था उनमें तुग़यानी पैदा हो गई। और फिर फ्रांस काफ्का ने अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की, कानून की डिग्री हासिल की, लेकिन नौकरी इंश्योरेंस कंपनी में की एज ए लीगल एडवाइज़र। और उसके बाद 1 साल नौकरी करने के बाद फिर वो किसी और वर्कर इंस्टीट्यूट में, जहां अगर किसी की डेथ हो जाती तो उसका अगर कंपनसेशन का और इंश्योरेंस का अगर कोई केस होता तो वो फ्रांस काफ्का अदालतों में डील करता था। और इस तरह फ्रांस काफ्का शुरू से ही पढ़ाई के फौरन बाद से ही जॉब करने लग गया था और काफी अर्निंग कर लेता था। लेकिन उसका जो मन था, उसका जो अनफुस था, उसका जो दिमाग था, उसका जो दिल था, वो फ़लसफ़ा वजूदियत के जो सवालात है कि क्या इंसान की ज़िंदगी में कोई मीनिंग है, अगर मीनिंग है तो वो क्या है। क्या इंसान की ज़िंदगी को मीनिंग ईश्वर ने यानी अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और वो उसकी पैदाइश से पहले ही उसको सौंप दिया गया है और उस आदमी ने वही काम करना है जो अल्लाह ताला ने या ईश्वर ने उससे लेना है, या उससे हटकर कि वो खुद पैदा होता है, अपना वजूद उसका जन्म लेता है, वजूद पाता है, वजूद के बाद फिर वो मेहनत करता है, पढ़ता है, तरक्की करता है और अपनी ज़िंदगी को मीनिंग खुद देता है, अपना डेस्टिनी खुद वो बताता है और बनाता है और उसकी तरफ सफ़र शुरू कर देता है। फ़लसफ़ा वजूदियत का एक और अहम जो थीम है वो एलिनेशन का है कि फ़लसफ़ा वजूदियत वाला शख्स अपने आप में एलिनेशन फील करेगा और ना सिर्फ वो अपने आप में एलिनेशन फील करेगा बल्कि वो सिचुएशन एब्सर्ड भी होगी,
क्योंकि फलसफा मौजूदियत में एलिनेशन का थीम भी शामिल है, एब्सर्डिटी का थीम भी शामिल है। ये हम अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में बताएंगे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी फलसफा वजूदियत क्या है और इसके कौन कौन से मेजर कंसेप्ट हैं। एलियनेशन है, एब्सर्डिटी है, और इस तरह जिस तरह जॉन पॉल सार्थर जो फलसफा वजूदियत में एक बहुत बड़ा फिलॉसफर 20वीं सदी का माना जाता है, उसकी मशहूर स्टेटमेंट है कि एग्जिस्टेंस परसीड अ सेंस। वो इस बात पर यकीन नहीं रखता कि ईश्वर इंसान को कोई मकसद सौंप कर ही इस दुनिया में भेजता है, बल्कि इंसान खुद इस दुनिया में आकर वजूद पाकर उसके बाद फिर वो अपना डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल मुकर्रर करता है और इस तरह वो अपनी ज़िंदगी को मीनिंग देता है। जॉन पॉल सार्थर और फलसफा वजूदियत के मुताबिक ईश्वर ने नहीं, अल्लाह ताला ने नहीं, खुदा ने नहीं, इनमें से किसी ने भी इंसान को उसकी पैदाइश से पहले कोई काम नहीं सौंपा, उसके ज़िम्मे कोई काम नहीं लगाया। जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, बल्कि जब इंसान पैदा हो जाता है तो फिर उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी अपने हालात और वाक़ियात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को उसी दायरे में मीनिंग भी देता है और उसी के मुताबिक अपना मकसद भी तय करता है। आने वाली वीडियोस में हम इन फलसफा वजूदियत को भी खोलेंगे, सिंपल वर्ड्स में व्यूअर्स को बताने की कोशिश करेंगे कि फलसफा वजूदियत, फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म वो क्या है और उसके कौन कौन से मेजर थीम्स और ट्रेट हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्रांज काफ्का की, जो कि फलसफा वजूदियत में एक बहुत बड़ा लेखक था, लिखारी था और उसकी राइटिंग्स में फिलॉसफी भी मिलती है, उसकी राइटिंग्स में दुनिया का बेहतरीन लिटरेचर भी मिलता है। तो आज हम उसके एक मशहूर नावल द मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे। जी हाँ, द मेटामॉर्फोसिस एक मशहूर तरीन नावल है जिसको हम अभी अपनी सादा ज़बान में आप व्यूअर्स को ये उसका नावल जो है वो सुनाएंगे कि मेटामॉर्फोसिस में किस तरह फ्रांज काफ्का ने कैरेक्टराइजेशन करते हुए हमें दिखाया है और ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह इस दुनिया में, इस हमारे माशरे में लोग किस तरह चेंज हो जाते हैं, किस तरह तब्दील होते हैं रवैये, किस तरह आपके अपने करीबी आपसे दूर हो जाते हैं, या आप ऐसी सूरत हाल में ना चाहते हुए भी ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं, बल्कि आप अपने आप से भी दूर हो जाते हैं। फ्रांज काफ्का ने दुनिया का मशहूर तरीन नावल द ट्रायल भी लिखा, द केसल लिखा और द मेटामॉर्फोसिस लिखा। इसके अलावा उसने बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज लिखी और तकरीबन सैकड़ों की तादाद में उसने लेटर्स लिखे, जिनको बाद में फ्रांज काफ्का के दोस्त मैक्स ब्रॉड ने छपवाकर दुनिया को ये बताया कि फ्रांज काफ्का क्या था और उसने क्या लिखा, और मैक्स ब्रॉड उसके दोस्तों की कोशिश ने ही फ्रांज काफ्का को काफ्का बनाया। आज पूरी दुनिया में काफ्का इज़ वेरी फेमस, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो वेस्टर्न हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, इसमें फ्रांज काफ्का एक बहुत बड़ा नाम है। क्योंकि फ्रांज काफ्का सिर्फ 40 साल तक जिंदा रहा, जिसने सिर्फ जिंदगी के 40 साल पाए, लेकिन कठिन मुश्किल जिंदगी गुजारते हुए भी, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी में सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक काम करता और कभी कोई छुट्टी ना करता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो रात को मिडनाइट तक बैठकर अपना
लेखक का काम एक जैसे लिखारी का पैशन होता है लिखना, जिस तरह एक राइटर का जज्बा होता है, शौक होता है लिखना, वो लिखकर अपने आप का इजहार करता है और माशरे पर अपनी राय देता है। तो आज हम द कैसल, द ट्रायल इन नावल्स को बाद में करेंगे। आज हम जिस नावल पे बात करेंगे वो फ्रांज काफ्का का नावल द मेटाफोर्सेस है। मेटाफोर्सेस का मतलब होता है तब्दील हो जाना, म्यूटेट हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, तशबीह के मानों में भी इस्तेमाल होता है। तो आप भी गूगल करके मेटाफोर्सेस का मतलब देख सकते हैं और इसके सिनोनिम्स और एंटीनिम्स जब आप देखेंगे तो फिर आपको ये जो टर्म है, इंग्लिश टर्म, ये जो इंग्लिश का लफ्ज़ है मेटाफोर्सेस, ये आप समझ सकते हैं। और जब मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगा तो आपको पहले चंद मिसरों में ही इसका पता चल जाएगा कि मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब होता है। लेकिन यहाँ ये बात इंतहाई ज़रूरी है, और फ्रांज काफ्का का जहाँ जिक्र हो और वहाँ अगर मैक्स ब्रॉड का जिक्र ना हो, जो इसका करीबी दोस्त था, हर मुश्किल में इसका साथी था, क्योंकि फ्रांज काफ्का सेल्फ डाउट का शिकार था। वो जो लिखता था, एक एक नावल को लिखने में अपनी कई कई डायरियाँ भर देता था और ये कहता था ये नहीं अब ये, अब ये नहीं अब ये, लेकिन वो उनको छपवाता नहीं था, क्योंकि फ्रांज काफ्का के अपनी ज़िंदगी में ही एक नावल द मेटाफोर्सेस जब छपा एक मैगजीन में, तो बहुत से लोगों ने इस पर इंटेंशन अपनी ना दी, और इस तरह फ्रांज काफ्का का जो सेल्फ डाउट था वो बढ़ गया। और बाद में जो उसने शॉर्ट स्टोरीज लिखी या नावल द ट्रायल लिखा या द कैसल लिखा, रिसर्चर ये भी कहते हैं कि उनके ये नावल चाहे मेटामॉर्फोसिस हो या कैसल हो या द ट्रायल हो, ये अधूरे थे, जिसको बाद में मैक्स ब्रॉड ने एडिटिंग करते हुए इनको मुकम्मल किया। और फ्रांज काफ्का के बाद उसकी सारी जो लेखक थी, उसका जो सारा राइटिंग्स का काम था, वो मैक्स ब्रॉड ने छपवाया और दुनिया को बताया, और ना सिर्फ बताया बल्कि फ्रांज काफ्का को पूरी दुनिया में मनवाया। मैक्स ब्रॉड उसका दोस्त था, करीबी, और फ्रांज काफ्का ने इसी सेल्फ डाउट की वजह से उसे आखिरी दिनों में, जब उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी, ट्यूबरक्लोसिस टीबी की वजह से 40 साल की उम्र में उसकी वफ़ात हो गई, और अपनी वफ़ात से तकरीबन 6 माह या 1 साल पहले ही उसने मैक्स ब्रॉड को ये वसीयत कर दी थी कि मेरी ज़िंदगी के बाद ये आपने कोई मेरी राइटिंग्स को शाया नहीं करवाना या किसी को नहीं दिखाना, बल्कि इस तमाम काम को जला देना। लेकिन मैक्स ब्रॉड एक ईमानदार, एक मुखलिस दोस्त था, और उसने बहुत सा ज़िंदगी का वक्त, अपना ज़्यादातर वक्त फ्रांज काफ्का के साथ गुजारा था, और मैक्स ब्रॉड को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि फ्रांज काफ्का की जो राइटिंग्स हैं वो बहुत आला हैं, वो बहुत आला न सिर्फ लिटरेरी काम है बल्कि फिलोसॉफिकली भी वो बहुत बड़ा काम है, जिसमें बहुत बड़े बड़े थीम, बहुत बड़े बड़े फिलॉसफीज़ को डिस्कस किया गया है। तो इस तरह फ्रांज काफ्का का ज़्यादा काम जो है उसकी वफ़ात के बाद उसके दोस्त मैक्स ब्रॉड ने उसको एडिट किया, उसको मुकम्मल किया और उसको छपवाकर दुनिया में काफ्का के बारे में बताया। यहाँ मैं इस बात का जिक्र भी ज़रूरी समझता हूँ कि एक तरफ मैक्स ब्रॉड जो फ्रांज काफ्का का दोस्त था, जिसने उसके नावल्स को मुकम्मल किया, उसकी वफ़ात के बाद उसमें एडिटिंग की और उसके काम को 4 चांद लगा दिए। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ राइटर का जितना काम था उसमें शायद उससे
اس کے برابر یا اس سے بڑھ کر اس ایڈیٹر کا کام تھا، اس کے دوست میکس براڈ کا کام تھا، جس نے اس کے کام کو مکمل کیا، ایڈیٹنگ کی اور اس کے بعد چھپوایا۔ اسی طرح ہی میں یہاں ایک اور ایڈیٹر کی بات کروں گا اور رائٹر کی بات کروں گا، رائٹر ٹی ایس ایلیٹ، جس نے دنیا کی سب سے بڑی عظیم نظم لکھی انگریزی میں، دا ویسٹ لینڈ، اور اس ویسٹ لینڈ کو ایڈٹ کیا عزرا پاؤنڈ نے، جو 20ویں صدی کا بہت بڑا فلاسفر اور شاعر ہے۔ اس نے اسے ایڈٹ کیا اور اس کو 4 چاند لگا دیے۔ دا ویسٹ لینڈ، جو اس وقت دنیا کی سب سے عظیم نظم سمجھی جاتی ہے، اگر اس کو عزرا پاؤنڈ ایڈٹ نہ کرتا اور وائل ایڈیٹنگ اس کو مکمل پیرائے میں نہ ڈھالتا، تو آج ٹی ایس ایلیٹ کی جو دنیا کی مشہور ترین نظم ہے دا ویسٹ لینڈ، اس کے وہ معنی یا وہ قد کاٹ نہ ہوتا جو عزرا پاؤنڈ کی ایڈیٹنگ کے بعد ٹی ایس ایلیٹ کی دا ویسٹ لینڈ کو جو شہرت، جو عزت، جو مقام اس دنیا میں نصیب ہوا ہے۔ تو اس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ چاہے وہ ٹی ایس ایلیٹ کی ویسٹ لینڈ میں عزرا پاؤنڈ ہو یا فرانز کافکا کی رائٹنگز کے حوالے سے اس کے دوست میکس براڈ کی ایڈیٹنگ کا کام ہو، دونوں نے عظیم کام کیا، اور اسی لیے ریسرچرز جہاں ان کا رائٹرز کا نام آتا ہے، وہاں ان 2 ایڈیٹرز کا نام بھی بہت احترام سے لیا جاتا ہے اور ان کی کاوشوں کو بھی مانا جاتا ہے۔ تو اب ہم کہانی کی طرف آتے ہیں۔ یہ ابتدائی تمہیدی انٹروڈکٹری باتیں ضروری تھیں تاکہ فرانز کافکا کا جو کام ہے، جس پہ ہم نے آئندہ بھی ویڈیوز اس کے ناولز پہ بنانی ہے، اس کی لٹریری تھیوری پہ بنانی ہے، اس کی فلسفی پہ بنانی ہے، تو اس لیے یہ انٹروڈکشن ضروری تھا۔ تو آئیے ہم دا میٹامارفوسس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میٹامارفوسس کا جو ہے مین کردار ہے گریگر سیمسا۔ کچھ ریسرچر یہ کہتے ہیں کہ فرانز کافکا نے اپنے آپ کو گریگر سیمسا کے نام سے، کریکٹر کے نام سے شو کیا ہے، اور اس میں دوسرا کریکٹر جو ہے وہ گریگر سیمسا کا والد ہے، اور اس کے بعد ایک اس کی والدہ اور ایک اس کی بہن ہے۔ وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک گریگر سیمسا کا جو والد سیمسا تھا، اس نے کاروبار کیا چھوٹا موٹا، اور کچھ عرصے تک وہ کاروبار چلا، لیکن بہت جلد ہی وہ کاروبار ختم ہو گیا، اور آپ صرف گریگر سیمسا، جو کہ ایک کمپنی میں ملازم تھا، صبح سویرے اٹھ کر 5 بجے کی ٹرین لے کر وہ جاتا اور سیلز مین کام کر کے اپنے گھر کے لیے وہ روزی کماتا تھا، اور اس طرح گھر کا تمام سرکل جو ہے وہ گریگر سیمسا کی اس نوکری کی وجہ سے چل رہا تھا۔ ایک دن گریگر سیمسا جب صبح اٹھا تو اپنے بستر میں وہ لیٹا ہوا تھا، تو وہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں نے کوئی برا سپنا دیکھ لیا ہے کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، یا میں خوف محسوس کر رہا ہوں۔ تو پھر اس نے اپنے کمرے میں لگی ہوئی کھڑکی طرف دیکھا کہ باہر کا کچھ نظارہ دیکھ کر اپنے آپ کو مطمئن کروں کہ میں اب خواب سے بیدار ہو گیا ہوں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ خواب تھا۔ لیکن جب وہ کھڑکی کی طرف دیکھتا ہے تو باہر دھند تھی، کوہر ہی کوہر نظر آتا تھا، اور اس کے ساتھ میٹل کی کھڑکی پر ٹپ 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 کی آواز، یعنی بارش بھی ہو رہی تھی۔ تو گریگر سیمسا ایک دفعہ پھر کمبل اوڑھ کر منہ پر سو جاتا ہے، اور کچھ دیر بعد
جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جسم اس طرح حرکت نہیں کر رہا جس طرح پہلے حرکت کرتا ہے، وہ دائیں طرف لیٹتے ہوئے سونے کی ابتدا کرتا تھا، اور جب اٹھتا تھا تو بائیں طرف لیٹا ہوا ہوتا تھا، لیکن اب اس سے نہ دائیں طرف لیٹا جا رہا تھا نہ بائیں طرف لیٹا جا رہا تھا، بلکہ وہ سیدھا پڑا تھا۔ اس کے جسم میں طاقت وہ نہ رہی تھی، اور جب اس نے بولنے کے لیے اپنی آواز نکالی تو اس کی آواز بھی وہ پہلے جیسی نہ تھی، بلکہ جب وہ تھوڑا سا بہت زور لگا کے تھوڑا سا اپنا سر اٹھایا اور اپنے جسم کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہے گریگر سامسا کہ وہ انسان سے ایک بہت بڑے کیڑے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اب اس کے پاؤں بہت چھوٹے چھوٹے تھے، اس کے ہاتھ بہت چھوٹے چھوٹے تھے، یعنی ایک ایسا کیڑا جو بھیانک شکل کا تھا۔ آپ مثال کے طور پر کاکروچ کو سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا کاکروچ وہ بن چکا تھا، ایک وشال کیڑے کی صورت وہ اختیار کر چکا تھا گریگر سامسا۔ تو اتنی دیر میں گھر کے دروازے پر بیل ہوئی، جس کو گریگر سامسا بھی سن رہا تھا۔ جیسے ہی گریگر سامسا نے کوشش کی کہ میں اٹھوں، ہو سکتا ہے کہ میری کمپنی کا جو منیجر ہو وہ بھی یہاں سے گزرتا ہے، اور آج جب اس نے مجھے 5 بجے کی ٹرین میں نہیں دیکھا ہوگا تو شاید گھر تک آ گیا ہوگا کہ اس کا پتہ کروں کہ آج اس نے چھٹی تو نہیں کر لی۔ آج کمپنی میں بہت اہم کام تھا جو گریگر سامسا کے ذمہ تھا، تو اس کو میں ساتھ لے چلتا ہوں۔ یہ گھنٹی کی آواز سن کر گریگر سامسا پریشان ہو گیا کہ اب کمپنی کا منیجر آ گیا ہے تو باس کی خواہ کی ڈانٹ سننی پڑے گی، منیجر کی بھی باتیں سننی پڑیں گی، اور آج میں پتہ نہیں کیوں لیٹ ہو گیا ہوں، اور اوپر سے پریشانی یہ ہے کہ میں تو دفتر جانا چاہتا ہوں، پر میری یہ جو حالت ہے، یہ لوگ اگر دیکھیں گے، میرے اپنے گھر والے دیکھیں گے تو وہ بے ہوش ہو جائیں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے۔ کمپنی کا منیجر دیکھے گا تو وہ بھی پریشان ہو جائے گا اور یہاں سے چلا جائے گا اور جا کر کمپنی میں بتا دے گا اور نوکری ختم ہو جائے گی۔ بات کھل جائے گی، پورے معاشرے کو پتہ چل جائے گا کہ گریگر سامسا کا بیٹا وشال کیڑے کی صورت میں تبدیل ہو گیا ہے، ایک انسان سے ایک کیڑے میں منتقل ہو گیا ہے، ایک انسان کے روپ سے ایک کیڑے اور کاکروچ کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمپنی کا منیجر اس کے والد کو لے کر سامسا کا کمرہ جو اوپر والی منزل پر تھا اس کی طرف آیا اور دروازے کو نوک کیا۔ گریگر سامسا نے کوشش کی کہ اپنے بستر سے اٹھ کر دروازہ کھولے، لیکن وہ کوشش کرتا تھا اور ناکام ہو جاتا تھا، کیونکہ اب گریگر سامسا کے پاس انسان جیسی طاقت نہ تھی، بلکہ اس کے جسم میں ایک ننھے کیڑے کی جتنی طاقت اور سکت رہ چکی تھی۔ وہ اگر چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھولنا چاہتا تو جھٹ پٹ دروازہ نہیں کھول سکتا تھا۔ جب کافی دیر ہو گئی، کمپنی کے مینیجر نے بھی کہا کہ گریگر سامسا آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہر روز صبح 5 بجے کی ٹرین پکڑ کر دفتر آ جاتے تھے، اور اگر کبھی کبھار آپ کو لیٹ بھی ہو جاتا تو دوسری ٹرین جو 7 بجے جاتی ہے آپ اس پر سوار ہو کر ٹھیک 8 بجے دفتر پہنچ جاتے تھے، لیکن آج 8:30 ادھر ہی بج گئے ہیں، تو آپ کمرے سے باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ آپ نے اپنے آپ کو گریگر سامسا کمرے میں کیوں بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو جائے گا؟ آج ایک بہت بڑی اسائنمنٹ آپ کے ذمہ تھی، باس نے لگائی تھی، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری صورتحال دیکھ کر گریگر سامسا کا والد وہ بھی پریشان ہو گیا، اس کی والدہ بھی آئی اور وہ بھی پریشان ہوئی اور رونے لگ گئی، اور ساتھ ہی اس کی چھوٹی بہن وہ زور و قطار رونے لگی۔
जिस पर ग्रेगर सामसा बहुत परेशान हुआ कि अब अगर मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो फिर भी मुसीबत, और अगर दरवाज़ा नहीं खोलता तो फिर भी मुसीबत। ताहम उसने अपनी भरपूर कोशिश की और काफ़ी देर लगाकर जब किसी न किसी तरीके से उसने दरवाजे की कुंडी खोलने में कामयाब हुआ, जिसमें काफ़ी टाइम लग गया। जैसे ही दरवाजे की कुंडी खुली, दरवाज़ा खुला, तो ग्रेगर सामसा को देखकर उसका वालिद का सर चकरा गया। कंपनी का मैनेजर डरकर हवास बाख्ता होकर छड़ी और अपना बैग फेंक कर भाग गया सीढ़ियां उतरकर। उसकी मां को उधर ही चक्कर आए और वो वहां बेहोश हो गई, और उसकी छोटी बहन ज़ारो कतार चीखें मारकर रोने लगी कि मेरे भाई को क्या हो गया है। मेरे भाई ग्रेगर सामसा, जो कि एक भले मानस इंसान था, आज इस विशाल कीड़े में एक भयानक रूप में कैसे तब्दील हो गया है। ये सूरत हाल देखकर थोड़ी देर बाद ग्रेगर सामसा के वालिद ने उसको अंदर धकेलने की कोशिश की, लेकिन अब ग्रेगर सामसा का जो जिस्म था, जो पेट था, वो बढ़ चुका था। वो अब एक स्मार्ट बॉय, लड़का या नौजवान नहीं रहा था, बल्कि एक विशाल कीड़े की सूरत अख्तियार कर चुका था। तो दरवाजे से उसका गुजरना महाल था, और जैसे वो पीछे हटने लगा कि मैं अपने घर वालों की मिजरीज को, दुख को ख़त्म करूं और अपने आप को छुपा लूं, वो दरवाजे में फंस गया। लेकिन ग्रेगर सामसा के वालिद ने उसे पीछे लात मारते हुए और छड़ी के साथ धकेलते हुए, मारते हुए कमरे के अंदर धकेल दिया। पांव के साथ जोर लगा के लात मारकर उसे अंदर फेंकते हुए दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। ग्रेगर सामसा को दुख हुआ कि मैं सारी जिंदगी कमाता रहा, जब मैं इंसान था, सुबह सवेरे उठकर जाता था और रात गए वापस आता था। घर का तमाम खर्च मैं उठाता था, तमाम घर वाले मुझसे खुश थे, और मैं तो ये चाह रहा था कि अनकरीब थोड़ी सी सेविंग्स करके छोटी बहन, जिसको वायलिन बजाने का शौक़ है, इसको वायलिन बजाने वाले स्कूल में दाखिला ले लेता, ताकि वो वहाँ पर पढ़ती भी रहती और अपना ये जो उसका शौक़ है वायलिन बजाने का, ये भी उसका पूरा होता, और ये आर्ट भी वहाँ पर कला की सीख लेती। लेकिन आज तमाम मेरी इस शक्ल को देखकर, मेरा इंसानी जिस्म जब चेंज हुआ है, जब वो कीड़े की शक्ल अख्तियार कर चुका है, तो आज सब मुझसे पहले दिन ही नफरत करने लगे हैं। कुछ घंटे बाद वही छोटी बहन ग्रेगर सामसा के कमरे में एक दूध का कटोरा और उसमें चंद ब्रेड के टुकड़े रख के जाती है। लेकिन जब ग्रेगर सामसा दूध पीने की कोशिश करता है या ब्रेड खाने की, तो वो उसे अच्छे नहीं लगते। दूसरे दिन सुबह जब उसकी छोटी बहन ग्रेगर सामसा के कमरे में आती है, देखती है कि दूध भी वैसे पड़ा है, ब्रेड के टुकड़े भी वैसे पड़े हैं, तो वो समझ जाती है और वो जाकर पिछले दिन का बचा हुआ गला सड़ा हुआ खाना आके रख देती है। और जब ग्रेगर सामसा उस गले सड़े 2 दिन पुराने खाने को जब वो खाता है, तो वो उसको बहुत अच्छा लगता है। वो इसलिए कि अब वो कीड़ा बन चुका था, उसके तमाम हिस्से, हत्ता के हिस्से जायका भी, वो भी कीड़े वाली हो चुकी थी, जिसको फ्रेश खाना अच्छा नहीं लगता था, दूध पीना अच्छा नहीं लगता था। ये तो इंसानों की ट्रेड्स हैं, खूबियां हैं, जायके हैं, जबकि एक कीड़ा जो है वो गली सड़ी चीज़ें खाता है। इसलिए ग्रेगर सामसा वो 2 दिन का पुराना खाना जो उसकी बहन रख कर गई थी, गला सड़ा, वो बड़े शौक से खा गया। उसके बाद वो फिर जाकर सोफे के नीचे लेटकर रोने लगा और अपने
पुराने दिन कि जब मैं इंसान होता था, सुबह उठता था, शेव करता था, दफ्तर के लिए कपड़े पहनता था और तैयार होके 5 बजे वाली ट्रेन पर सवार होके चला जाता था। ग्रेगर सैमसा ये भी सोचता था कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, मैंने आउट ऑफ द रूटीन जाके काम किया है, मैंने कभी अपनी खुशी का ख्याल ना रखा, मैंने कभी अपना आराम का ख्याल ना रखा, क्योंकि जब मैं सुबह सवेरे 5 बजे की ट्रेन से अपने दफ्तर के लिए निकलता था तो मैं देखता था उस वक्त के सेल्समैन जो अभी तैयार भी नहीं हुए थे, बाहर निकले हुए होते थे, कोई सैर कर रहा होता था, कोई नाश्ता कर रहा होता था, जिसके बाद जाकर वो अपने रूम पे या घर पे जाके दफ्तर की तैयारी करते और बाद में जाते थे। लेकिन उस वक्त ग्रेगर सैमसा जो है वो घर से निकल चुका होता है और दफ्तर के लिए काम जा रहा होता है। उस वक्त वो देखता है कि कुछ सेल्समैन वो अभी दफ्तर भी नहीं गए और नाश्ता कर रहा है, कोई सुबह की सैर कर रहा है और इस तरह वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप पर बोझ डाला, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं इंसान से एक कीड़े में तब्दील हो गया। अभी वो यही बातें सोच रहा था तो अचानक दरवाज़ा खुला, उसकी छोटी बहन आई, उसने कहा कि कमरे की जो फर्नीचर है वो यहाँ से उठा लेते हैं ताकि आपके लिए एक स्पेस बनी रहे, ताकि आप भाई को कहने लगी ग्रेगर सैमसा को, क्योंकि अब आपका सारा वक्त इस कमरे में गुजरता है तो अब आपके टहलने के लिए ये कमरा खाली करना है, तो सिर्फ एक सोफ़ा होगा जिसके पीछे अगर कोई आएगा तो आप छुप जाएंगे, वरना इसी सोफ़े के ऊपर सोएं, इसके नीचे सोएं, या जो आपको अच्छा लगे वही करें। बाकी फर्नीचर उसकी बहन ने निकाल लिया। अब घर पहले तो 1 माह इस बात को हो गया, यही रूटीन चलती रही। शाम को जब होती तो वो दीवार पर चढ़कर ऊपर रोशनदान के ज़रिए अपने घर वालों की बातें सुनता, क्योंकि अब वो कीड़ा था, वो दीवारों पर चढ़ जाता और छत पर चढ़ता हुआ रोशनदान के साथ तक आ जाता और अपनी बहन, अपनी माँ और वालिद की बातें सुनता रहता। अब 1 माह हो गया था, अब बहन भी तंग थी, माँ भी तंग थी और बाप भी तंग था कि किस तरह इससे जान छुड़वाई जाए। अगर ये हमारा बेटा ग्रेगर सैमसा होता तो ये दोबारा उस शक्ल में आ जाता, अगर वो कहीं गया होता तो वो वापस आ जाता। ये तो एक विशाल कीड़ा है, एक भयानक, एक खौफनाक बला है, इससे किस तरह छुटकारा पाएं, इसने हमारी जिंदगी अजाब बना दी है। अब घर के गुजारे के लिए भी पैसे नहीं थे, पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने अपना एक घर का कमरा किराए पर देने का इरादा किया, जिसके सिलसिले में उन्होंने अपने घर का कमरे को खाली करने के लिए और घर को अच्छे तरीके से सेट करने के लिए, क्योंकि एक कमरा किराए पर देना था तो घर का तमाम फालतू सामान और उस कमरे का फर्नीचर जिसको खाली करना था और बाकी तमाम काट कबाट ग्रेगर सैमसा के ऊपर वाले कमरे में रख दिया गया। उसकी बहन उसे गला सड़ा खाना देती और चली जाती। पहले वो उससे बातें करती थी, पहले 2-4 दिन, उसके बाद फिर एक आध बात करती और 15-20 दिन बाद वो आती, चुपचाप खाना देती और चली जाती। अब वो अपने भाई से भी, ग्रेगर सैमसा से कोई बात नहीं करती थी। वालिद भी ग्रेगर सैमसा को बात करना तो दूर देखना नहीं चाहता था। वालदा थी जो शुरू में कहती थी कि मैंने अपने बेटे को देखना है, बात करनी है ग्रेगर सैमसा से, लेकिन जब उसका बाप ये सोचता कि जब ये उसकी शक्ल देखेगी तो ये बेहोश हो जाएगी और इसको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, इसका इलाज करवाना पड़ेगा, या हो सकता है ये माँ है, इस सदमे से ये मर ही ना जाए, तो
تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو گریگر سامسا کے کمرے میں نہ لے جایا جائے اور اس سے ملاقات یا اس کو نہ دکھایا جائے۔ تو اس طرح اب گریگر سامسا بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ اس کے کمرے میں کاٹ کباڑ کا تمام سامان بھر دیا گیا تھا۔ اب وہ کبھی دیوار پر چڑھ کر اس پینٹنگ پر پھر رہا ہے، کبھی اس دیوار کے ساتھ چڑھ کر اس پینٹنگ پر پھر رہا ہے جو اس کمرے میں لگی ہوئی تھی، اور کبھی وہ چھت کے اوپر چڑھ کر مختلف سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح میں انسان تھا تو سارے مجھ سے پیار کرتے تھے، سارے مجھے اپنا سمجھتے تھے، لیکن آج جب میں انسان سے ایک وشال کیڑے میں تبدیل ہو گیا ہوں تو ساروں نے مجھ سے تعلق توڑ دیا ہے، اور اب میں ایلینیشن میں بالکل ہی تنہا گزار رہا ہوں۔ نہ مجھ سے کوئی بات کرنے والا ہے، نہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے، نہ میں کسی کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو انتہائی مضطرب حالت میں گریگر سامسا کا وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن شام کو 3 کرایہ دار جنہوں نے کمرہ لیا تھا، ان کی ایک ہی شرط تھی کہ گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس لیے گریگر سامسا کے والدین نے تمام فالتو سامان نکال کر اوپر والے گریگر سامسا کے کمرے میں ڈال دیا، گھر کو اچھی طرح صاف کیا۔ ایک رات کرایہ دار جب دن کے پچھلے وقت گھر واپس آئے اپنے جاب سے، کھانا کھایا، اور اس کے بعد شام کو ڈرائنگ روم میں جب گریگر سامسا کے والدین، اس کی چھوٹی بہن اور 3 کرایہ دار بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، تو گریگر سامسا جو مجبور ہو گیا اس وقت جب اس کی چھوٹی بہن ادھر ہی بیٹھ کر شام کے وقت وائلن بجا رہی تھی، اور وائلن کی آواز گریگر سامسا کو اتنی اچھی لگتی تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو، اپنی بہن کو، اس کے آرٹ کو مزید امپروو کرنے کے لیے اسے کسی ایسے سنگیت والے اسکول میں داخل کروائے گا، یہاں یہ پڑھتی بھی رہے گی، جہاں یہ وائلن کا مزید آرٹ سیکھے گی اور اچھے سے اچھا وائلن بجائے گی۔ لیکن وہ گریگر سامسا کی خواہش دل میں ہی رہ گئی، اور اس کی خواہش یہ پوری نہ ہوئی، اور وہ انسان سے ایک وشال کیڑے میں تبدیل ہو گیا۔ اب سارے اس سے دور ہونے لگے، اور جب وہ وائلن کی آواز سن کر ایستا ایستا زمین پر گھسیٹتا ہوا، کیڑے کی طرح چلتا ہوا، جب وہ سیڑھیاں اترنے لگا تو جب ایک کرایہ دار کی اس پر نظر پڑی تو وہ فوراً چیخا اور حواس باختہ ہو گیا، اور پھر جب اس کے چیخنے پر باقی سب لوگوں نے پیچھے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو گریگر سامسا جو کہ ایک وشال کیڑے میں تبدیل ہو چکا تھا، جو ایک بھیانک کاکروچ بن چکا تھا، جس کو دیکھ کر سارے پریشان ہو گئے۔ وہ تینوں کرایہ دار اسی وقت مکان چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنا وقت گزارا ہے اس کا بھی کرایہ آپ کو نہیں دیتے، بلکہ آپ پر ایک کیس بھی کریں گے، کیونکہ ہمارے آپ کے ساتھ کرایہ نامے کے تحریری معاہدے میں یہ شرط تھی کہ آپ کا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے، نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، لیکن آپ کے گھر میں اتنی گندگی ہے کہ جہاں پر اتنے وشال کیڑے جو کہ انسانوں کی طرح بڑے کیڑے ہیں وہ موجود ہیں، تو لہٰذا وہ ڈر، خوف اور غصے میں دھمکی دیتے ہوئے اسی وقت چلے گئے۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو گریگر سامسا کے والد یہ بات برداشت نہ کر سکا، اور اپنی نظریں جب اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھیں تو اس کے بھی خیالات ایسے ہی تھے جیسے اس کے والد کے۔ تو ان دونوں ماں باپ کو دیکھ کر گریگر سامسا کی چھوٹی بہن بول پڑی کہ اب ہم اس سے تنگ آ گئے ہیں، اب اس گریگر سامسا نے ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا،
اس کے باپ نے کہا کہ میں بھی تنگ آ گیا ہوں، حتیٰ کہ اس کی ماں نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی اب تنگ آ گئی ہوں، اگر یہ میرا بیٹا ہوتا گریگور سامسا تو یہ کب کا کیڑے سے انسان میں تبدیل ہو جاتا، جس طرح پہلے تھا ویسے ہو جاتا۔ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ چاہے کوئی جن ہے یا کوئی بھوت ہے یا جو ہے، میرا بیٹا نہیں ہے۔ یہ باتیں جب گریگور سامسا نے سنی تو اس کے دل کو اتنا صدمہ ہوا کہ یہ اس کی چوٹ اتنی گہری ہو گئی کہ وہ پھر روتا ہوا اور اپنے وشال جسم کو گھسیٹتے گھسیٹتے زمین پر اپنے کمرے میں جا کر صوفے کے نیچے سو گیا اور رونے لگ گیا، اور رات کے پچھلے پہر روتے روتے اس کی جان نکل گئی اور وہ مر گیا۔ جب صبح اس گھرانے کی میڈ صفائی کرنے کے لیے اوپر والے کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ گریگور سامسا مرا پڑا ہے۔ اس نے چیخو پکار شروع کر دی، اور جب یہ چیخو پکار سن کر گریگور سامسا کے والدین اور اس کی چھوٹی بہن اوپر والے کمرے میں گریگور کے کمرے میں آئے تو وہ میڈ جھاڑو سے اس کے جسم کو ہلا رہی تھی کہ کیا یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ تو مر چکا ہے، یہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ گریگور سامسا والدین اور بہن کی رات کی باتیں سن کر ہی اتنا ٹوٹ چکا تھا جو اپنی زندگی آگے برقرار نہ رکھ سکا اور اس دار فانی کو کوچ کر گیا۔ اس کی روح پرواز کر گئی، وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا۔ گریگور سامسا کے والدین نے اسی وقت اس کے جسم کو سامنے والے گارڈن میں ٹھکانے پر لگایا چوری چھپے، اور اس کے بعد جب اس کے جسم کو ٹھکانے لگا کر وہ گھر آئے تو وہ بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ نہ صرف مطمئن نظر آ رہے تھے، ستم ظریفی دیکھیے کہ وہ خوش بھی نظر آ رہے تھے کہ کس طرح ہماری اس بلا سے جان چھوٹی، کہ اتنا عرصہ 2-3 ماہ ہم نے کس اذیت اور مصیبت میں گزارے، اب اس گھر کو بھی بیچ کر کہیں اور جا کر کسی اور شہر میں جا کر بستے ہیں، نیا گھر لیتے ہیں، اور گریگور سامسا کی جو چھوٹی بہن تھی اب وہ جوان ہو رہی تھی، اس کی جا کر شادی کرتے ہیں۔ یہاں پر ناول کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس ناول کے بہت سے تھیمز ہیں، بنیادی تھیم تو یہی ہے کہ کس طرح ایک انسان جب وہ صحیح حالت میں ہوتا ہے، جب وہ پیسے بھی کما رہا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو مالی فائدہ بھی دے رہا ہوتا ہے، اور بھی بینیفٹس دے رہا ہوتا ہے، نام دے رہا ہوتا ہے، عزت دے رہا ہوتا ہے، نان و نفقہ دے رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ سب کو اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر وہ بیمار پڑ جائے، اگر اس کی نوکری چلی جائے، تو پھر وہی فرد گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس میں بہت سے تھیمز ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ویورز اس ناول کو لازمی پڑھیں، فرانس کافکا کے اس ناول کو، دی میٹافورسز کو لازمی پڑھیں، اور کمنٹس میں لکھ کر بھیجیں کہ میٹافورسز کو پڑھنے کے بعد ان کے ذہن میں کون سا تھیم آیا ہے۔ فرانس کافکا کی لیکھت جو ہے، وہ اس کی رائٹنگز جو ہیں، اس کی کئی لیئرز ہوتی ہیں اور اس میں کئی تھیم ہوتے ہیں۔ دراصل وہ ہوتا فلسفہ وجودیت ہی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک سنجیدہ سوچ کی، ایک گہرا عمیق مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی جی رضوی کو اجازت، اللہ حافظ۔